100년 전 한반도 앞바다에서 일본과 러시아가 동아시아의 패권을 놓고 맞붙었다. 러일 전쟁이었다. 그 전쟁은 일본의 진정한 출발점이자 험난한 20세기사를 예고하는 신호탄이었다. Sure, after World War II, Japan changed profoundly, and now it asserts its power and its importance by economic, technological, cultural means. But I think that this self-respect, self-esteem, yes, they go back to the Russo-Japanese War. 러일 전쟁은 20세기 한국과 세계사의 운명을 바꿔놓았다. 일본은 러일 전쟁에 승리함으로써 한국에 대한 지배권을 얻었다. Japan, with the victory over Russia, is a power. Again, it's achieved wealth and power, and so it's become one of the club, if you like. Obviously, the war also establishes Japan's position in Korea. 100년 전 극동의 작은 섬나라 일본을 세계 제1의 강대국으로 탄생시킨 러일 전쟁. 그 전쟁은 우리에게 무엇을 말하고 있는가? 지난 8월 미국 뉴햄프셔주의 항만도시 포츠머스. 뉴햄프셔주 주방위군과 주민들이 축제를 마련했다. 이 축제는 100년 전인 1905년 9월 5일 러시아와 일본이 포츠머스에서 맺은 강화조약을 기념하기 위한 것이다. 러시아와 일본은 미국의 중재로 강화조약을 맺고 전쟁을 끝냈다. 미국인들은 당시 평화를 이끌어낸 것에 대해 자부심을 갖고 있다. So the Navy, working with the civilians, made peace happen, along with the Russians and the Japanese, made it happen in 1905. And so we're celebrating that, and the spirit is with us, as the movie goes. You know, may the spirit be with you, or whatever. The spirit is here in Portsmouth. I think you've been able to detect that. 주민들은 다양한 행사와 기념품을 마련해 포츠머스의 정신을 알리고 있다. 이들이 기념하는 100년 전의 평화는 어떤 것일까? 그때 포츠머스에서는 무슨 일이 있었을까? 러시아와 일본의 협상 사절단이 포츠머스에 도착한 것은 1905년 8월 8일. 사절단은 미국 대통령의 전속요트를 타고 포츠머스 항구에 도착해 회담 장소로 이동했다. 회담은 초미의 관심사였다. 포츠머스 시내는 세계 각국에서 모여든 취재진들로 북새통을 이뤘다. 과연 러시아와 일본은 기나긴 전쟁을 끝내고 평화를 이룰 것인가? 세계의 이목이 사절단에게 집중되고 있었다. 러일 전쟁은 그때까지 세계사에 유례가 없던 참혹한 전쟁이었다. 무려 20개월 동안 50여만 명의 사상자를 기록하며 피차 더 이상 전투를 계속하기 힘든 상황에서 교착 상태에 빠져 있었다. 이때 미국 대통령에 갓 취임한 루즈벨트가 적극 중재에 나섰다. 러시아와 일본은 당대 최고의 협상가들을 포츠머스로 파견했다. 러시아 측은 세르게이 비테, 일본 측은 고무라 주타로였다. 서방 언론들은 이들의 협상 결과를 낙관하고 있었다. 포츠머스 해군기지 안에는 당시 회담이 이루어졌던 건물이 보존돼 있다. 현재 평화센터로 사용되고 있는 이 건물엔 당시 협상이 진행됐던 방이 100년 전 모습 그대로 복원돼 있다. 협상은 약 한 달에 걸쳐 진행됐다.
러시아와 일본은 특히 만주와 한반도를 누가 차지할 것인지에 대해 첨예하게 대립했다. Again, a very famous portrait here of the peace table, and there was very few photographs of the actual peace conference room. The provisions of the preposition of the negotiation was that these ambassadors would be given security, quiet, and a business-like atmosphere in order to operate in. And so the press was controlled. There was only a couple of occasions where the press were allowed onto the shipyard to photograph. So this is one of the rare moments prior to the actual negotiations beginning that we have all of the negotiators and their supporting staff sitting at the table. 팽팽히 맞서는 두 나라 사이에서 미국은 적절한 타협안을 제시했고 마침내 조약이 체결됐다. 러시아는 만주를 중국에 반환하기로 했다. 그러나 세계 평화를 이루었다던 이 조약의 핵심은 한반도를 일본에 넘긴다는 것이었다. They were, I think, a certain admiration that you see expressed by European leaders that Japan has achieved a lot, and to them, to a lot of the European leaders, it was a sign of the success of the Japanese Meiji Revolution to have achieved that degree of power. And the idea, of course, the European powers were also imperialists. So the idea that Japan was becoming an imperialist power was not offensive to them in a kind of legal or moral way. So they were not particularly critical of Japanese either for taking control of Taiwan or then for asserting control in Korea. 포츠머스 회담을 중재했던 루즈벨트는 세계 평화를 이룬 공로로 노벨 평화상을 받았다. 그러나 그가 이룬 평화는 오래가지 않았다. 포츠머스로부터 36년 후 일본은 태평양 전쟁을 일으켰고 루즈벨트의 평화는 사라졌다. On the one hand, although the Russo-Japanese War cleared the way for the Japanese annexation of Korea, at the same time it allowed Japan to embark on a very expansionist, imperialistic policy. So Japan had never known defeat. They hadn't been beaten by China, they hadn't been beaten by Russia. And this made the military in Japan very confident in the decades after the Russo-Japanese War. Maybe too confident for Japan's own good. 1904년 2월 8일 일본은 선전포고도 없이 인천과 리순항의 러시아 함대를 기습 공격함으로써 전쟁을 시작했다. 일본은 첫 전투에서 막강 러시아 함대와 맞붙어 압도적인 승리를 거두었다. 영국을 비롯한 서방 언론들은 러일 전쟁의 진행 상황을 시시각각 보도했다. 이 전쟁의 무대는 한반도와 중국이었다. 개전 초기만 해도 러시아가 일본을 가볍게 이길 것이란 관측이 지배적이었다. 그러나 일본은 예상을 뒤엎고 러시아의 연전연승을 거두고 있었다. 전쟁은 1년이 넘도록 계속됐다. 마침내 1905년 5월 스시마 해상에서 최후의 결전이 벌어졌다. 무적의 러시아 발틱 함대는 일본의 연합 함대에 완패했다. 러시아는 지금도 러일 전쟁의 패배를 역사의 치욕으로 기억하고 있다. 상트페테르부르크 항구에는 러일 전쟁에 참전했던 아브로라호가 박물관으로 개조되어 관광객들을 맞고 있다. 당시 세계적인 해군력을 자랑하던 러시아는 스시마 해전에서 대부분의 함선을 잃었다.
아브로라호는 일본군의 집중 포화를 맞고 침몰하다가 가까스로 구조되었다. Вот гибель этой эскадры показывает о том, что Россия, как большая страна, но не готовая к войне и со слабой экономикой, потерпела полное поражение в войне. В том числе японцы захватили Порт-Артур, а потом Россия платила большие деньги за свое поражение. Вот так. Это было поражение, это было национальное бедствие для «Аврора», несчастьем, потому что Корейский пролив стал могилой для 5044 русских моряков, могилой для кораблей. Вот смотрите, на этой карте отмечены гибели русских кораблей. В чем дело? 러일 전쟁의 패배는 러시아의 역사를 바꾼 도화선이 되었다. 그것은 이후 볼세비키 혁명으로 이어져 수백 년간 지속되어던 전제 군주 체제의 종말을 가져왔다. Russia got that really painful psychological scar which lasted for decades. And the Battle of Tsushima epitomized exactly that. The war had been really brutal. Then the feeling of animosity between Japanese and Russians was exacerbated by World War II and the issue of the northern territories. But I would say that this really strong anti-Russian feeling in Japan goes back again to 1905. 러일 전쟁은 누구도 주목하지 않았던 극동의 작은 섬나라 일본이 개항한 지 단 50년 만에 서구의 제국 열강들과 어깨를 나란히 하는 결정적 계기가 됐다. 그리고 그것은 이른바 전쟁의 세기라 불리운 20세기의 출발점이었다. (19세기) 제국 열강의 선봉은 영국이었다. 세계 최초로 산업혁명을 일으킨 영국은 자본주의를 꽃피운 뒤 유럽과 아프리카 등지에 식민지를 개척하면서 세력을 확장해가고 있었다. 영국이 동아시아로 눈을 돌리기 시작한 것은 19세기 중반부터다. 당시 그들의 최대 목표물은 중국 대륙이었다. 결국 1840년 아편 전쟁을 일으킴으로써 동아시아 진출의 첫 포문을 연다. 중국은 영국에 힘없이 무너졌고 홍콩을 식민지로 내주었다. 중국의 굴복은 동아시아인들에게 엄청난 충격을 던져주었다. 열강들의 동아시아 진출에 뒤늦게 합류한 미국은 1853년 드디어 일본의 문을 두드렸다. 당시 막부가 통치하던 일본은 200년 넘게 쇄국 정책을 고집하고 있었다. 미국은 막부에게 문호를 개방하라며 당당히 개항을 요구했다. 결국 1854년 일본은 미국과 화친 조약을 맺고 영국, 프랑스, 러시아 등 서구 열강들과도 차례로 조약을 맺는다. 당시 막부가 서양과 조약을 맺고 개항을 하자 사무라이들은 무능한 막부에 대해 분노하고 있었다. 그 중심 인물이 요시다 쇼인이었다. 그는 개항을 서양에 대한 굴복으로 간주하며 천황을 중심으로 서양과 싸워야 한다는 뜻을 갖고 있었다. 쇼인은 서양을 염탐하기 위해 미국으로 밀항하려 했으나 체포되어 하기시로 유배당했다. 대신 그는 유배지에 학원을 세워 제자를 키워냈다. 쇼인은 이곳에서 천황을 높이고 서양을 물리치며 무능한 지도자와 싸워야 한다고 주장했다. 쇼인과 뜻을 같이 하는 사무라이들이 이곳으로 모여들었다.
9일 일본 근대사를 움직인 기도 다카요시, 야마가타 아리토모와 이토 히로부미가 그들이었다. 쇼이는 1859년 막부가 반대파를 숙청할 때 처형당했다. 그러나 그에게는 스승의 뜻을 이어받은 제자들이 있었다. 제자들은 곧 혁명에 착수한다. で何が出てきたか、長州の武士とかなんかが出てきたのは天皇を中心に日本の国づくりを新しくやり直そうというふうに考えて、尊王という言葉があります。尊王の王は王様と書いたり天皇の皇と書いたりするんですが、尊王攘夷という考え方があって、これは天皇を中心に固まることによって外国を打ち払おうという尊王攘夷運動というのが出てきますね。 사무라이들은 존황 양이의 기치를 내걸고 무능한 막부를 권좌에서 끌어내렸다. 그리고 당시 16살이던 메이지 천황을 권력의 정점에 올려놓는다. 단지 이름뿐인 존재였던 천황은 혁명과 함께 일본의 상징적 존재가 된다. 천황은 대대로 살아온 교토의 황거를 버리고 도쿄로 수도를 옮겼다. 천황의 도쿄 천도는 옛 일본이 끝나고 새로운 일본이 시작됐음을 의미했다. 천황의 통치를 선포한 메이지 정부는 새로운 일본 만들기에 착수했다. 혁명의 완성을 위해 구심점이 필요했던 그들은 천황의 권위를 갈수록 격상시켰고 더욱 큰 상징적 의미를 부여했다. 변화를 갈망하고 있던 일본인들은 기꺼이 천황을 숭배하며 새로운 일본 만들기에 적극 동참했다. One group takes over from another group, but in order for them to consolidate their power, they realized that they needed to do more than just create a second or a new bakufu, a new military government on the old model. And so within 2 or 3 years, I think they developed the vision of a kind of revolutionary program. So I look at the Meiji period, that decade or so, as a revolution. 혁명 초기 메이지 정부의 최대 논란은 정한론, 곧 조선을 정벌하자는 논의였다. 논의가 가열되자 정부는 양대 세력으로 나뉘어 첨예하게 대립한다. 그 한쪽이 사이고 다카모리였다. 그는 사무라이를 조직해 조선을 정벌하자고 주장했다. 그러나 정부 측은 아직 전쟁을 치를 때가 아니므로 힘을 좀 더 키우자고 했다. だから武力でもって韓国を開国させるということを西郷さんは考えたんだと思うんですね。でそれに対して欧米の岩倉使節団の旅行から帰ってきた大久保たちはですね、今そんなことをやるとこれは韓国との戦争じゃなくて必ず中国が出てきます。日本と中国が戦争できるかっていうと、日本はまだそんな実力はないと、お金もないし軍隊もまだ十分じゃないということで反対をして、結局そこは中止に追い込んでいくことになります。 논쟁에서 밀려난 사이고 다카모리는 고향인 가고시마로 돌아간다. 메이지 혁명으로 봉건시대의 신분제가 철폐됐고 기득권을 잃어버린 사무라이들은 지리와 불만에 차 있었다. 사이고 다카모리는 사무라이들을 조직해 힘을 모으기 시작했다. 이러한 사무라이들의 움직임은 당시 메이지 정부의 걸림돌이었다. 갈등은 점점 더 돌이킬 수 없는 상황으로 치닫고 있었다. (1877년) 사무라이들과 정부군은 일본 근대 역사상 최후의 내전으로 기록된 세인한 전쟁을 일으켰다.
1년 동안 지속된 이 전쟁에서 사무라이들은 정부군에 참패했고 사이고 다카모리는 자결했다. 그것은 사무라이 시대의 종말을 알린 상징적인 사건이었다. 1877年の西南戦争というのは私の考えではいわば明治政府が薩摩に対して挑発をかけ戦争を引き起こさせたと思っています。そしてあの戦争を国内戦としては一番激しい凄まじい戦争で不平士族の中心のグループをそこで抑圧します。これによって初めて明治政府あるいは天皇制国家っていうのが自分の力を獲得することになる。 반대파를 완전히 제거한 메이지 정부는 본격적인 체제 정비에 착수했다. 1889년 2월 독일을 모방해 헌법을 만들고 이듬해 7월 총선거를 거쳐 300명의 중의원을 선출했다. 그해 12월엔 제국의회를 개설해 서양적인 근대국가의 틀을 세웠다. 바로 이 제국의회가 열리던 자리에서 당시 수상이던 야마가타 하리토모는 메이지 정부의 방향을 제시한다. 야마가타의 발언은 주권선인 일본의 안전에 밀접한 관계가 있는 인접지역, 곧 조선에 대한 지배권을 확보하는 것이 일본의 최대 과제임을 의미하고 있었다. 朝鮮を含んだ形で日本が何らかの支配をしてそこでもって中国なりロシアなりと対決しようという考え方がかなり早くからやっぱあったんじゃないでしょうか。そう思います。これはだから幕末の木戸光院とか吉田松陰とか西郷さんの政官論の延長上の考え方だということもできるかもしれませんね。あそこを支配権にしてさらにロシアや中国と対決するという考え方だと言えるかもしれないですね。 그 무렵 러시아는 영국과 함께 세계 최강의 제국으로 군림하면서 세력 확장에 열을 올리고 있었다. 그러나 유럽 쪽에서는 영국에 밀리고 있었으므로 다른 지역으로 눈을 돌릴 필요가 있었다. 러시아는 본격적으로 아시아 진출에 나섰다. 이러한 러시아의 행보는 비슷한 시기 동아시아로 진출한 영국과 곳곳에서 충돌하고 있었다. Throughout the 19th century, Russia and Britain were rivals and competitors in Asia. There is a term, the Great Game, coined for the diplomatic confrontation around Central Asia. Countries like Afghanistan, Iran, and what's now post-Soviet Central Asia like Kazakhstan, Turkmenistan, and so on and so forth. It's called the Great Game. The two empires, the British and the Russians, they tried to get control over that area. They never came, that confrontation never grew into a war. That's why it was called a game. But still it was played throughout the 19th century, and the competition was really, really bad. 러시아가 처음 일본의 문을 두드린 것은 1855년. 일본이 미국과 화친 조약을 맺은 이듬해였다. 일본을 찾은 러시아인들은 별다른 거부감 없이 일본인들과 소통했고 어렵지 않게 조약을 맺음으로써 본격적인 교류를 시작했다. 당시 조약을 맺었던 장소는 조라쿠지라는 절이었다. 이곳에는 지금도 당시의 흔적들이 남아있다. ロシア側の方は極録といいましてね、その自分お坊さんが座る、椅子みたいなものがあったんですね。でそれにロシア側の方は座っていただいて、そして日本側はですね畳ご存知ですね、畳を積み重ねましてその上に絨毯を敷いてね、
で座布団の上日本側は座って、そして目の高さをね、今で言うと目の高さを同じにして、そして話したと。それで最終的にこの日露条約を調印したというようなことですね。 러시아는 일본과 화친 조약을 맺는 한편 동아시아 세력 확장을 위한 사업들을 본격적으로 진행해 나간다. 러시아의 주력 사업은 바로 시베리아 횡단철도의 건설이었다. 러시아는 모스크바와 동아시아를 육로로 연결하겠다는 야심찬 계획을 갖고 있었다. 이 철도가 완공될 경우 러시아는 동아시아 진출에 있어 유럽 국가들 중 가장 유리한 고지를 선점할 것으로 보였다. Если посмотреть на карту, то западноевропейские страны подошли к району Китая, Кореи, Японии за 100-150 лет морским путем. Россия тот же самый путь проделала приблизительно в такое же время, но по пешему пути, по сухопутью через Сибирь и вышла на Тихий океан, решая свои, естественно, государственные задачи. Государству был нужен просто выход в незамерзающий океан для усиления торгового пути и влияния в этом регионе. (1891년 3월) 착공한 시베리아 횡단철도는 광활한 시베리아 대륙을 동에서 서로 가로지르는 총연장 7,500km, 공사기간 15년이 걸린 세계 최대의 프로젝트였다. 이러한 시베리아 철도의 가장 긴장한 나라는 일본이었다. 만약 시베리아 철도가 완공될 경우 러시아가 손쉽게 조선을 장악할 것이라 판단했기 때문이다. As soon as a nation built a railroad through an area, it controlled it, because it could send its troops there really fast. And though as soon as Russia built that Manchurian leg of the Trans-Siberian, well, quite a few powers became unhappy, because now it looked like that Russia would keep Manchuria forever. So absolutely, that was one of the reasons why Japan and Britain became so anxious to stop Russia's advance in continental Asia. 시베리아 철도가 착공되던 무렵 일본 시가현의 오츠시에서 일본 전체를 긴장시킨 한 사건이 벌어졌다. 1891년 러시아의 황태자 니콜라이 2세가 일본을 방문했다. 블라디보스토크의 시베리아 철도 착공식 참석 일정 중 잠시 들른 것이었다. 교토의 한 모임으로 가던 길, 경호를 맡은 일본 경찰 한 명이 갑자기 칼을 꺼내 니콜라이를 습격했다. 즈다 산조라는 인물이었다. 에, この通りがですね、東海道、江戸と京都を結ぶメインストリートです。それで、向こうの方にですね、滋賀の県庁ですね、滋賀のオフィスがあります。そしてロシア皇太子ニコライ一行はそこで昼食を取りまして、そして、こういうふうにして人力車を使って、なんて言いますかね、京都へ帰ろうとします。それで津田三蔵はここに立っていまして、ちょうど一歩踏み込んでサーベルで、なんて言いますか、ニコライの額を傷つける。この付近、露国皇太子遭難の地。この付近でロシア皇太子が難に遭いました、襲撃されましたよという、そういうふうな記念碑です。あれだけですね、日本を大騒ぎさせた事件、大津事件の事件現場ですが、今はですね、風景、道幅もやっぱりその広くなりましたし、事件を示す石、この一本だけになってしまいました。 니콜라이는 이마에 가벼운 상처만 입고 러시아로 돌아갔다. 그러나 이 사건은 일본 열도를 발칵 뒤집어 놓았다. 언론은 연일 속보를 통해 사건의 진행 상황을 알렸고 러시아 황태자의 병문안을 위해 천황까지 행차했을 정도로 온 나라가 긴장과 불안에 휩싸여 있었다.
すぐにもうロシアが攻めてくるんではないかっていうような意識っていうのは全国民がどうも持ってたんじゃないかと思います。で極端にですね、ニコライに対するお見舞いの電報なり手紙なりそれから贈り物っていうのが日本全国から寄せられるわけです。一番極端な例はですね、今後村のある村の議会で決議されたことがありまして、それは今後この村の人間、生まれてくる人間に子供に津田という姓あるいは三蔵という名前をつけないっていう、今から思えばものすごいヒステリックな驚きようなんですけども、そういうふうな決議をですねした村もあるぐらいなわけです。 그 무렵 일본은 정치 경제적으로도 심각한 위기에 처해 있었다. 가장 큰 문제는 개항 당시 외국과 체결한 불평등 조약 때문이었다. 조약으로 인해 중국인 등 수많은 외국인들이 일본으로 들어와 이권을 차지해버렸고 일본인들의 불만은 극에 달해 있었다. 국민들은 이 모든 어려움의 원인이 조약을 개정하지 못하는 정부의 책임이라 생각했고 내각을 탄핵하려는 움직임까지 일어나고 있었다. その交渉をやるにあたってアメリカや特にイギリスと交渉するんですがなかなかうまくいかない。で政府はもっとしっかりやれっていうことを言ってるわけですが、政府の外交政策に対する批判がさらにアジア外交ね、これについても広がってきまして、韓国や中国に対する政策がどうも弱腰であるというそういう批判が強くなってくるのが日清戦争の直前の状況です。 1894년 일본은 선전포고도 없이 아산만에 정박해 있던 중국 함대를 기습했다. 청일전쟁은 중국과 일본이 조선에 대한 이권을 놓고 벌인 전쟁이었다. 중국은 일본에 맥없이 무너졌다. 일본은 청일전쟁을 문명과 야만의 대립으로 간주했다. 그들은 전쟁에 이기자 일본 문명의 어머니라며 경외했던 중국을 야만의 나라라며 경멸하고 조롱했다. 그러한 인식의 변화는 향후 일본의 행보를 결정하는 계기가 되었다. 日清戦争からあと特に若い人、年寄りじゃなくて若い人は戦争をやれば勝つ、清国に勝った、次はロシアだっていうまさに軍国主義の方向に支配民族に日本がその時なった。植民地を持つことが当たり前になる。それで植民地になっている民衆っていうのが民族が能力がないというふうに思うようになってきた。これは幕末の日本人が誰も思ってないことです。ですから植民地を持つってことは経済的な問題だけじゃなくてその国の人間の心の中も全部支配していく。そういう意味では一番大きいターニングポイントは先ほど言ったように日清戦争です。 청일전쟁 이듬해 시모노세키에서 청일 강화 조약이 조인됐다. 일본은 이 조약을 통해 중국으로부터 전비 배상금 3억 엔을 받아냈고 조선에 대한 권리를 얻었다. 일본은 또한 요동반도를 전리품으로 얻었다. 그런데 러시아를 비롯한 열강들이 요동반도를 포기하라며 압력을 행사했다. 이른바 삼국 간섭이었다. 일본이 포기한 요동반도는 3년 후 러시아의 차지가 됐다. そのロシアがそういう干渉してくるとなると次はロシアとの戦争なんじゃないかっていうのが三国干渉の後非常に強く出てきます。だからそこでもう帝国主義化諦めてねロシアと対決するようなその大軍備をやるなんてことを考えなかったらそれで済んだんだと思うんですけど、日本は悔しいっていう今言われたように悔しいと思ってねロシアに負けないような軍備を作ろうというふうに考えちゃうんですよ。 러시아는 시베리아 철도와 만주를 잇는 철도 부설권을 얻어낸다. 이것은 삼국 간섭으로 날이 서 있던 일본을 또 한 번 자극한다. 도쿄의 방위연구소. 일본이 러시아와의 전쟁을 준비할 당시 일본군이 갖고 있던 자료가 보관돼 있다.
일본은 그 무렵 정보력을 총동원해 러시아의 군사력을 속속들이 파악하고 있었다. 그중 하나가 러시아 함대의 목록이다. 개별 함선의 모양과 크기, 속도, 기능 등 일본 해군은 이 모든 것을 완벽하게 숙지하고 전투에 임했다. 최신의 무기들도 개발해냈다. 그중엔 이전에 없던 대량 살상 무기들도 있었다. そしてこの大砲は当時の大砲の中では一番大きな大砲ですね。口径28センチで、相当威力がありましたもんですから、これでもって旅順の陣地をですね、要塞の陣地を叩き、それからさらに旅順の港に引きこもっておりましたいわゆるロシアの艦隊もこの大砲で撃ったわけであります。 28cm 대포는 일본이 자체 개발한 것이다. 일본은 청일 전쟁에서 받은 3억 엔의 전비를 대부분 군비 증강에 투입함으로써 러시아의 군사력을 따라잡고 있었다. 특히 일본은 약 7년에 걸쳐 집중적으로 해군력을 키웠다. 미국과 영국에서 최신의 군함 제조 기술을 도입했고 러일 전쟁 전까지 전함 7척, 순양함 31척을 확보하고 있었다. 군비 증강과 더불어 일본은 또 다른 힘이 필요하다고 판단했다. 그것은 외교적 지원이었다. 일본은 러시아와 경쟁 관계에 있던 영국에 손을 내밀었다. 그 무렵 영국과 일본의 이해관계는 절묘하게 맞아떨어지고 있었다. 영국 또한 러시아의 동아시아 팽창을 견제할 필요가 있었고 그들을 대신해 러시아와 싸워줄 동맹국이 필요한 입장이었다. 영국과 일본의 교섭은 급진전되었고 1902년 1월 30일 마침내 제1차 영일 동맹이 체결됐다. Германия, Франция, Бельгия, они имели много колоний в этом районе. И торговля была, и даже во время войны, конечно, в Японию шли суда с материалами. И когда Россия хотела пресечь контрабандный ввоз товаров стратегический, конечно, это не западноевропейские государства препятствовали вопросу. У них были свои интересы, поэтому вот такой злобный нейтралитет, как называется, то есть вроде бы войны нет, но одной стороне препятствуется делать определенные действия, чтобы победить в войне. Это наглядно проявилось в русско-японской войне. То есть фактически воевала одна Япония, но скрытые в ней союзники, они делали все, чтобы победила она. 영국은 일본에 최신의 고속 함대들도 공급해 주었다. 일본으로선 천군만마를 얻은 것이나 다름없었다. 일본군의 사기는 오를 대로 올라 당장이라도 전쟁을 하면 이긴다는 자신감에 가득 차 있었다. At that point, Russian intelligence was really poor. So all they really knew about the Japanese was numbers. So many battleships, so many infantry divisions. And Russians thought they were fine. And in terms of manpower, as I understand, Russians were even superior because they could get as many people in their army as they wanted to. And that was all they knew about the Japanese. But quietly and very efficiently, the Japanese had really equipped their army and navy with new weapons. And Russians were still not aware of that before the start of the war. 그 무렵 교토에서는 야마가타 아리토모가 자신의 별장인 무리남에서 정부 지도자들과 개전 여부를 논의하고 있었다. 야마가타의 입장은 분명했다. 그는 조선을 확보하려면 러시아와의 전쟁이 불가피하다고 주장했다. 당시 일본 정부와 군부에는 러시아와 일본이 만주와 한국을 나눠 가져서
전쟁을 피해보자는 의견도 있었다. 러일 전쟁 발발 1년 전, 일본의 대러시아 외교 방침이 정해졌다. 그것은 전쟁 불사였다. いわゆる満韓交換論というのがあるんですが、満韓交換論って変なの言葉ですけど、満州と韓国とこう取引してですね、ロシアが満州を支配することを日本は認めると。で、逆にロシアは日本が、韓国に対する支配権を持つことを認めると。こういう意味で住み分けといいますかね、こう勢力分野をこう分けていこうという、そういう考え方で妥協する可能性っていうのはあったと思います。 그러나 러시아는 당시 한반도에서 막대한 영향력을 행사하고 있었고 설사 전쟁을 한다 해도 쉽게 이길 것이라 확신하고 있었다. 결국 한반도 분할 구상은 타협점을 찾지 못했고 러시아는 만한 교환론을 거부했다. 1904년 2월 4일 일본은 러시아와 국교를 단절했다. 그로부터 나흘 후 일본은 리순항과 인천항의 러시아군을 동시에 기습 공격했다. 일본은 첫 전투에서 러시아 함대에 큰 피해를 입혔다. 일본을 가볍게 여겼던 러시아는 충격에 휩싸였다. 그로부터 이틀 후 일본은 러시아에 선전포고를 했다. У Урио было много кораблей и еще 6 миноносцев. Крейсера броненосные были, легкие крейсера. Просто они не дали им возможность вырваться и взять курс на Порт-Артур. Окружили. Бой был неравный. 2 корабля русских и там около 10 японских. 일본은 육상전에서도 러시아를 압도하고 있었다. 일본군은 개전 석 달 만에 압록강을 건너 만주 일대를 함락시켰다. 연일 승전보들이 날아들었다. 전쟁은 엄청난 사상자를 기록하면서 장기전으로 치닫고 있었다. 막대한 전비를 쏟아붓던 일본은 한계 상황에 부딪히게 된다. 일본은 영국과 미국에 도움을 요청했다. 당시 미국의 금융가를 쥐고 있던 유태인들이 적극 나서 일본을 도왔다. 미국은 일본 국채를 약 12억 엔이나 팔았고 영국 역시 정부가 나서 일본 국채를 팔아 전비를 댔다. 결국 일본은 영국과 미국의 도움으로 러일 전쟁 전비의 50%를 충당할 수 있었다. 서양 열강들의 자본이 개입하기 시작하면서 전쟁의 규모는 갈수록 커져갔다. 일본とロシアはそれほど資金のある国じゃありません。帝国主義国でも遅れた国ですからそんな金がないので、ロシアもドイツ、フランスから、日本はアメリカとイギリスからうんとお金を借りて、まあなんて言うんでしょうね、自分たちの実力以上のスケールの戦争をやったんですね。で兵隊はもちろん出すわけですからたくさん死ぬわけですが、お金はとにかく外国からこう来るわけでね。その意味では日露戦争っていうのは一種のこう代理戦争だったと言われるぐらい新兵器がそこでたくさん売られてですね、ものすごい殺し合いが行われたと。 자본을 확보한 러일 양국은 육상전의 최대 접전 지역인 리순을 향해 각각 수십만의 증원군을 추가로 파병하기 시작했다. 애초 10만의 병력이면 족할 것이라 여겼던 러시아는 약 60만 대군을 지구의 다른 끝으로 보냈다. 리순의 상황이 악화되자 러시아 황제 니콜라이는 전세를 역전시키기 위해 발틱 함대의 출정을 결심한다. (1904년 9월) 크론슈타트 항으로 러시아 군함들이 모여들었다. 45척의 함정들로 구성된 발틱 함대는 러시아 해군력의 상징이었다. 발틱 함대는 리순을 향해
지구 반바퀴를 돌아가는 35,000km의 항해를 시작했다. 출항 당일, 함상에서는 축제가 벌어졌다. 이 무렵만 해도 러시아는 세계 최강을 자랑하던 발틱 함대가 당연히 전쟁을 승리로 이끌 것이라 확신하고 있었다. 발틱 함대의 참전은 러일 전쟁에 주목하고 있던 서양 열강들을 긴장시켰다. 일본은 발틱 함대의 항로를 주시하며 대책 마련에 골몰하고 있었다. 크론슈타트 항을 출발한 발틱 함대는 일본을 향해 나아갔다. 그런데 항로에 차질이 생기기 시작했다. 세계 곳곳에 식민지를 두고 있던 영국이 발틱 함대의 항로를 방해하고 나선 것이다. 영국은 수에즈 운하마저도 원천 봉쇄했다. 발틱 함대는 지름길인 수에즈 운하를 두고 아프리카 대륙의 최남단인 희망봉까지 우회해야만 했다. 그것은 힘겨운 여정이었다. 심지어 영국은 그들의 식민지에 발틱 함대가 들렀을 때 석탄과 식량 공급마저도 받을 수 없도록 철저하게 영향력을 행사했다. Britain controlled most part of Africa and Asia. That meant that the Russian squadron could not stop in those areas, in those ports, to get fuel, food supplies, so on and so forth. Another thing, the British Navy was placed in all the strategic points around Africa and Asia and Europe. And it provided the Japanese with intelligence. We've seen Russian ships here. They're in bad shape. We've noticed this, we've noticed that. 그 무렵 리순에서는 연일 치열한 접전이 벌어지고 있었다. (1904년 2월) 리순에서 첫 포성이 울린 뒤 무려 1년에 걸쳐 러시아와 일본 모두 막대한 사상자를 내며 참혹한 전투를 벌였다. 마침내 1905년 1월 일본은 리순항의 러시아 전함들을 모두 침몰시키고 요새인 203 고지를 점령함으로써 리순 전투의 종지부를 찍었다. 리순 전투의 결과로 러일 전쟁의 승부는 판가름 난 듯 보였다. 대세는 일본 쪽으로 기울기 시작했다. 如果战事从这一天开始算起，到1902年的旅顺的驻守旅顺俄军的投降，这样的呢，就是经历的战争的时间是329天。那么日俄战争啊，在旅顺战场的比重，应该说它占了日俄战争一个很大的比重，也是个非常重要的内容。因为旅顺的实现，最后导致了沙皇这个军事彻底的失败。最后的辽阳会战以及是奉天会战呢，那都是日俄战争一个简单的缩影了，就是到了尾声了。整个的战场呢，应该说还是集中于我们旅顺口。 발틱 함대는 리순 전투에 비보를 하는 채 아프리카 대륙을 지나 아시아를 향해 험난한 항해를 계속하고 있었다. 리순 전투의 패배는 가난에 시달리던 러시아 국민들을 더욱 절망에 빠지게 했다. 리순 전투 직후인 1905년 1월 22일 15만 명의 노동자와 그 가족들이 황제를 만나기 위해 상트페테르부르크의 겨울 궁전 앞 광장으로 모여들었다. 이때 무장한 기병대가 이들의 앞을 막았다. And they opened fire, and then they sent cavalry
against those absolutely harmless, absolutely peaceful people. And several hundred were killed, many of them women and kids. And immediately the Sunday, was called the Bloody Sunday. And the Tsar, after that, the people started calling him Nicholas the Bloody. 러시아 사회의 위기 상황은 발틱 함대의 지휘관들에게도 전해졌다. 본국에서의 지원은 기대할 수 없었고 물자도 사기도 바닥난 상태였다. 크론슈타트를 출발한 지 무려 8개월여 만인 1905년 5월 발틱 함대는 드디어 대한해협에 도착했다. 지구 둘레의 4분의 3인 3만여 킬로미터를 돌아온 그들은 지칠 대로 지쳐 있었다. 발틱 함대가 도착할 무렵 일본 해군은 발틱 함대의 규모와 특성을 모두 파악하고 치밀하게 작전을 준비해두고 있었다. (1905년 5월 27일) 새벽 발틱 함대가 대한해협에 드디어 모습을 드러냈다. 대기 중이던 일본 연합함대 사령관은 황궁을 향해 한 통의 전보를 보낸다.午前6時21分にこの電報を撃ってるわけですね。そしてそれは連合艦隊の司令長官から東京におります軍令部長にですね、当てて撃ったわけですね。 스시마 전투가 시작됐다. (80여 척의) 일본 군함들이 러시아 함대를 차례차례 격침시켰다. 대전 24시간 만에 러시아 함대는 모두 침몰하고 약 6,000명의 병사들이 전사했다. 개선하는 일본군을 향해 일본 국민들은 아낌없는 찬사를 보냈다. 온 나라가 희망과 자신감으로 가득 차 있었다. The Japanese people as a whole, one might be able to say, begin to take this as their. It's the time when Japanese people begin to feel truly Japanese. Victory in the Russo-Japanese War was a kind of turning point from an era. The way I see it is this: there was an era of building a nation and building an empire from 1860s to 1905. Then there's a new era of managing a nation and managing an empire because it's already been built. And that's after 1905. 그해 9월 미국 포츠머스에서 러시아와 일본은 강화 조약을 맺고 전쟁을 끝냈다. 그 100주년을 기념하는 행사가 지난 8월 포츠머스에서 성대하게 치러졌다. 일본은 포츠머스 조약을 통해 한반도의 지배권을 얻었다. 미국은 포츠머스 회담을 계기로 동북아 정세에 본격적으로 개입하고 국제 질서를 주도하는 초강대국으로 급부상했다. 세계사는 철저한 힘의 논리에 따라 전개됐고 약소국인 한국의 입장은 무시당했다. 그로부터 100년이 지난 오늘 포츠머스에서는 그 시절의 영광이 다시 한번 기념되고 있다. The negotiation of the Treaty of Portsmouth was a special moment in history, not only for the people of Japan and Russia, but for the people of New Hampshire, for the United States, and all over the world. I am so honored to be with all of you tonight, to remember those days 100 years ago when the eyes of the world watched Portsmouth.
Thank you very much. 러일 전쟁이 끝나고 한국이 일본의 주권을 뺏긴 지 100년이 지난 오늘, 일본은 여전히 막강한 힘을 과시한다. 그리고 그 힘은 100년 전 그들이 탄생했던 그때처럼 여전히 세계를 움직이고 있다.